धर्मशाला च हिमाचल विधानसभा के बाहर खालिस्तान झंडे लगाने वाला काबू। पुलिस ने मोरिंडा तो हरबीर सिंह उर्फ राजू नूं कीता गिरफ्तार। चमकौर साहिब दे विच रेड के दौरान दूजा मुलजम परमजीत भज्जन ते रहा कामयाब। मोहाली ब्लास्ट मामले दे विच तरन दा निशान सिंह हिरासत दे विच धमाके विच सामने आ रही वड्डी भूमिका क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला है। निशान सिंह हुण तक करीब 20 लोकां नूं लिया हिरासत दे विच। मोहाली अटैक नूं लैके पाकिस्तान बैठे अरविंदर रिंदा ते शक दी सूई। हमले पिछे दस्सिया जा रहा हथ। इस तो पहला करनाल ते तरनतारन तो बरामद हथियारां दा भी सिर रिंदा दे नाल लिंक। नाजायज कब्जिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ सरकार सख्त। मुख्यमंत्री ने दी सीधी चेतावनी कि 31 मई तक छड़ दिओ नाजायज कब्जे, नहीं तां पाए जाणगे पुराने खर्चे ਅਤੇ नवे पर्चे। सजा पूरी कर चुके बंदी सिखा दी रिहाई दे लई कोशिशां ते थोड़ी देर दे विच एसजीपीसी दे वल्लों सद्दिया पंथक इकट्ठ। सुखबीर बादल भी पहुंचे। नहीं रहे साबका केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम। ब्रेन स्ट्रोक तो बाद एम्स दे विच चल रहा सी इलाज। अज दिल्ली तो मंडी लियांदी जावेगी मृतक दे। फलां दी टोकरी ने तुड़वाया रिश्ता। अमृतसर दे विच कुड़ी ने विआह वाले दिन कीता इनकार। मुंडे वालियां ने खराब फ्रूट कह के मोड़ी सी शगन वाली टोकरी। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करदे हां सब तो पहला वड्डी खबर तो। खालिस्तान दे झंडे लगाउण वाला काबू कर लिया गया। हिमाचल पुलिस ने एक मुलजम नूं गिरफ्तार कीता है। दसदे कि धर्मशाला दे विच विधान सभा दे बाहर खालिस्तानी झंडे लगाए गए सी 2 दिन पहला, जिस तो बाद उन्हें गिरफ्तारी हुई है। पहली गिरफ्तारी मामले दे विच हुई है। एक मुलजम नूं गिरफ्तार किया गया है। मुलजम हरबीर सिंह उर्फ राजू की गिरफ्तारी हुई है। धर्मशाला दे विच खालिस्तान दे झंडे लगाउण दा इल्जाम है और दूजे मुलजम परमजीत की तलाश की जा रही, क्योंकि भज्जन दे विच कामयाब हो गया। जो मोरिंडा दे विच पुलिस गई पर उत्थे भज्जन दे विच कामयाब होया है। विधान सभा के बाहर दस्से कि ये झंडे लगाए गए सन। कंध ते भी पेंट दे नाल खालिस्तान लिखिया गया सी। सो दूजे मुलजम परमजीत की गिरफ्तारी के लिए हिमाचल पुलिस की SIT चमकौर साहिब गई सी। दस दईए पर परमजीत मौके तो फरार हो गया। चमकौर साहिब दे विच गई सी पर फरार हो गया और एक गिरफ्तारी मोरिंडा तो हुई है, जो जानकारी हुण तक सामने आई है। जेकर गल की जाए पहली गिरफ्तारी की, हरबीर सिंह उर्फ राजू नूं गिरफ्तार कर लिया गया। दस दईए कि CCTV कैमरे जिहड़े ने मेन गेट ते नहीं सन। हालांकि अंदर विधान सभा के CCTV कैमरे सन, पर सिर्फ इत्थे सर्द रुत ते इजलास हुंदा है। सो इस दे लिहाज दे नाल इत्थे ज्यादा कह सकते हैं कि टाइट सिक्योरिटी नहीं की गई सी। पर जदों खालिस्तान के झंडे लगाए गए, उस तो बाद सवाल किते बड़े खड़े होने शुरू हो गए और यह नहीं सी पता लग रहा कि रातों रात किस दे वल्लों झंडे लगाए गए, किस दे वल्लों मोटे अखरां दे विच खालिस्तान लिखिया गया सी। और उस तो बाद सख्त जिहड़ी है चेतावनी दे दी गई सी कि सख्ती की जाएगी और सजा भी मिलेगी उन्हां मुलजमां नूं, दोषियां नूं। सारी चीज पर बहुत ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं। जहां जो पन्नू की बातें आती हैं वो उनका कोई बहुत ज्यादा कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं जो चिंता का विषय है। और उस दृष्टि से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में भी इस प्रकार की एक घटना विधानसभा में खालिस्तान के झंडे लगा करके वहां पर वो वॉल पे लिख करके उस तरह से प्रयत्न किया था। और मैं आपके साथ पहली बार ये शेयर कर रहा हूं। उनमें से जो 2 लोग थे जो सारी घटना को अंजाम देने वाले वहां पर पहुंचे थे, उनमें से आज ही 1 घंटे पहले 1.5 घंटे पहले एक को गिरफ्तार कर लिया गया। सो साफ तौर पर जानकारी दी गई सीएम दे वल्लों। तां अमर भारद्वाज ने साडे नाल फोन लाइन ते ज्यादा जानकारी ली। अमन, की कुछ जानकारी है, क्योंकि सीएम खुद दस रहे हैं कि एक गिरफ्तारी हो चुकी है, तो होर तुहाडे कोल वधेरे की जानकारी? गुरजोत, जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं, जो पुलिस के सोर्सेज ने उन्होंने वालों यही दसिया जा रहा है कि हिमाचल पुलिस की जी SIT है उन्होंने वालों रेड की गई है सवेरे 8:30 बजे ते 8:45 बजे 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ है, जिसका नाम हरबीर सिंह है, अलायंस राजू और रजिंदर सिंह पुत्र है, शुगर मिल रोड मोरिंडा रोपड़ जिले का। इसनूं जिहड़ा है काबू किया गया है। लेकिन SIT ने जिहड़ी है वो रेड की है। हिमाचल की SIT जिहड़ी है वो इस मामले च ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ भी रेड कर रही है। लेकिन अधिकारिक तौर पर गुरजोत जिहड़ा है वो इस ते कोई पुलिस वालों जिहड़ा है वो बयान जारी नहीं होया कि ये किसनूं काबू किया गया है। पुछगिछ की कुछ सामने आंदा है, क्योंकि SIT ने रेड जरूर की है, लेकिन क्या रेड या जिहड़ी गिरफ्तारी है राउंड अप किया गया है, क्या उस नाल कुछ निकल के सामने आंदा है या नहीं, अधिकारिक तौर पर जिहड़ी है वो पुलिस वालों हले पुष्टि इसकी की जानी है कि क्या कुछ पुछगिछ की गई और किस मामले च, क्योंकि
सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं कि खालिस्तान बाबत जी है उस बाबत ही राउंड अप किया गया है और दूसरा इनू क्योंकि दो जने तो एक नू राउंड अप किया गया और दूसरा जिहड़ा है वो भज्जन च कामयाब होया है। तो अगे भी वक्-वक् थावां ते भी जिहड़ी है वो SIT रेड कर रही है और सीएम वालों भी जिहड़े हिमाचल के मुख मंत्री ने उन्होंने वालों भी ये जानकारी साझा की गई थी सवेरे की दोहा चो एक नू जिहड़ा है वो काबू कर लिया गया और हिमाचल पुलिस जिहड़ी है इस केस को प्रायोरिटी पे लेके चल रही है लेकिन काफी कुछ पुछगिछ से गुरजोत हले होर सामने आवेगा। जी ठीक है अमन शुक्रिया तमाम जानकारी ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਤਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਤਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ FIRs ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਖਤਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਈ ਰਸੂਖਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CM ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਸਵਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 86 ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚੱਲਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਧੂੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਦੱਬਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਰ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ CM ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ CM ਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇਕਰ CM ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਆ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇਣ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਫਸਰ ਔਰ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਛਡਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੋ ਦਾਵਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਸਭ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸਟ ਬਣਨਾ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਸਾਸਨ ਬੈਠੇ ਕੀਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ 2-3 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਤੀਜੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 59 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 59 ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ 2-2 3-3 ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਚਿੰਤਾ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਜੋਤ ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 4 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਡ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ परिणाम ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬੜੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੋ। 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। 44 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰਾਤ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿਨ ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਇਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਤੱਕ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ 100 ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚਲੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਰ ਲਿਆ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ।